了。不厌业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼。一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人牵手心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心好意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾岁岁年年。Semoga batin我的心 tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. 愿人心净化，祥和天下无灾难。hari ini ada Haiwen 师兄呀，请海文师兄跟我们讲经说法，感恩。Trẻ sinh bằng ngoài PPT học sinh. Ủa, hoặc là PPT.
有吗？有我的 PPT 吗？放一下哈。好，今日上人唐叔师傅还有各位法亲家人哦，搞早哦，咱我有一个礼拜啊，过来拄着啊，对不对 ？OK，今日边呢是甲咱来去做这 review，有帮到啊，看到了啊，就是154甲158，哇，真正这episode 咯1、2、3、4、5、6、7，哇，这真正爱讲哦，不要紧，咱能爱慢慢来去讲，互咱去，咱来过来去 review 讲，较早时咱看到啊，上人会开始内面有啥物件，咱会使去，搁再去了解啊，就是。头一个就是讲，哦，这个囝听到这爸爸把所谓了，伊无落甲伊去啥就去食这个药。其实这内面呢，咱有在讲啊，这是不是不是真担心本啊，怎属于担心呢？因为伊在讲，咱人弟子啊，有的时是甲咱是想讲，哎呀，先这有人大一边啊，有一个我的师傅大一边啊，变就讲我爱去。啊，我爱互我去，真正去真正呢，不是真正艰苦，怎么说咧？有人大病嘛，对不对？所以有阵时咱真正过一个物件，就是讲，哦，这个这囝看到啊，这爸爸个对因为这什么时是爸爸讲啊，我帮要大症，那爸爸就是出去咪好了嘛。啊，尾是这个啊，爸爸去甲人啊，去叫人来去甲伊囝讲，哦，这爸爸明年到2年了，这囝就听到讲，哎哟，惨了啦，先。我无就再讲我爸爸无伫啦，我家己去担心讲啊，我有病安怎款啊，我无药食啦，种啊，不就是想讲啊，爸爸老到变一个药，变做讲我爱真正珍惜，对不对？所以一个你不是咱看是有人是讲啊，我爱去求这药，我咪去食，那我病得了好咧，我想讲咱去求法对不对？if 咱无用，咱的慧命也增长哦，那肯定是很难增长。所以咱个爱去面对讲，因为咱在这个这个。比如说里面要紧就是讲，一直讲讲，迄个是就是父子育哈，或者再讲医子育，就是这个爸爸就是成日读到那款呢，伊有这办法做这药，那这药咧，咪是咱讲是法的药，等于是看到咧有人就是先伊看病咧，伊家就这个有捌了，特别伊无去食，你看病有捌好啦，如果无去食，你病就会好咧，成日咱本地有法嘛，咱去求法，特别咱无去用，所以本是。不是袂使嘛，对不对？所以，那安怎咧？爱去用，然后爱去安怎咧？爱去去行动啊，的身体力行，了那个谈有慧命增长，这都是大海的事，而不是爱讲物件。So next 第2点就是讲，先这个在那款情况对不对？那或者讲我大家去用所以等于或者悲佛涅槃情断苦，其实是。本身咧要用安尼款的这个苦口婆心来去劝告样的弟子，好像知，了可能不是有一个feel 到讲是哦，if 咱生活中内面，咱亚上人做咱的导师上人就是咱导师嘛，所以咱亚上人来去做这个 example 是咱边讲是哦，是上人有地，咱就要看要去把握机会了。if 咱这一无地就是讲人不是有这个，咱有这个自然法则嘛，对不对？咱不是有生老病死嘛。所以我们是讲是永远常驻的，所以其实咱明白了，咱就爱去去把握机会了的时候，卖去讲哦，先是有地，了我就会使去凊彩了，会使去懈怠啦，或者是哎呀，根本人有地嘛，有很物件你去请教会使啦，所以家己才就讲哦，我要跟他请教，变成讲我家己没有去很好的去珍惜，所以我今才背佛涅槃，所以咱才讲是一样一点想无搞了，那就看来去讲。我要去勤修，我要去断什么？断苦，苦是什么？苦就是我们自己，就是这里边一起爱去劝服的人明白讲先是有法才怎样看要去用，看要去学起来，那个另外一个就是爱拿这个法来去对治我自己有烦恼，那个后尾是咧我可以拿我这法，互人教互人，这就是咱爱去做的。所以等于if 佛如果长时间留在人间的话，说这些弟子呢，仗势不珍惜对啊。想讲，咱嘛是想讲对啊，出面有人嘛，先有人咧，有人我哋使凊彩有啥物滚出伊就对啦，到尾时候去就懈怠去啦，但是爱去安怎咧就爱去再讲都一直有地，对啊，看要趁着伊有地时爱去把握其实讲一种基本是差不多想的 point， 特别咱人听法有阵时，咱根基毋是真深，所以咱个爱听更较济，更较久。那过来解这里从多好像去明白再讲是我现在不能够仗势，我要珍惜了，因为为什么呢？因为虽然是人在，但是我更要赶快去将伊教我的物件，我赶快去给学起来。
我想个同样是让对了上人对不对？同样上去行脚的嘛，行脚去到某这地方，然后上人有开示有那种说法，所以让人听咱听那个爱看麦去自己 analyze 自己爱去想讲这个物件是搞我有用的，我可以去用起来，然後就是因為都冇用冇入邊，at least 咱再講咱有一個辦法去拄到咱去多人圈裏邊，咱去6 to 1時時咱去拄到yang 有可能 problem 了yang masalah 了，就講對對到上有講對後邊安怎起來到開始，所以那個基本有辦法了嘛，對不對？所以我們不要仗勢，我們要趕快去珍惜，因為如果佛長久留在人間。大家都没有人去会珍惜它。现在就是我要跟你讲，我要是涅槃，所以就叫你 next video 就讲到未必了解就我要方便，我要用这个事实来，其实是要度众生。但这里边有这个字对不对？方便，方便那点对不对？讲对吗？意思后面就是一些是众生的根基来去跟大家讲你就是爱心。看路有行业马萨拉那个好路有吗？要搞不时你跟我讲我这么说我也好路按快物件咧其实我是有很多原因给你的。其实早是讲我开始去讲弟子是后面全巧方便法，等于是是这个死来其实是要度众生。为什么？因为好像在讲每个人都有这样子的一个过程，生老病死是肯定会有的，只是时间到跟没有到而已所以明白这道理那个在明白讲。伊係用款嘅物件嚟去，可能就講我是愛來導人嘅，我可能去國家面對。你看，這個裏面是不是相物件？其實差唔多相嘅對唔對？特別到就是講，到底我是不是有用心去聽所以過來嗰個起碼都是頭啱講到if 這個佛長久在人間，我們就不會珍惜嘛，對不對？等於是講，如果我沒有施這個方便來去教你們，讓你們起這個警惕的心，那這樣的話。其實我本來都是沒有什麼可以說的，怎麼講呢？那我聽上開示實際上講講，其實法是不用去講的，為什麼？它本來就在你身邊罷了，只是還是需要有一個人，有一個智慧的人智者，他看清楚這個事情，一看清楚這物件了，然後一摘這些辦法，別人就去打亂。所以那有這裡長者或者是那有這裡導師，那 direction。然後所以那種才講原來是這樣。其實這些 direction 不是有些導師導師想說導師也是要學佛嘛，對不對？也是要學法嘛。所以讓他愛去做，那做菩薩。所以做菩薩那當然冇辦法咯。如果冇辦法，就去做菩薩。所以按照去入人群，因為人群裡面就是我的道場人群有很多的問題要講這些問題，如果佢去冇這辦法去看那個問題，變咗我好像去影響佢了，變咗講我自己本身。看可以大人對，所以我愛明白講，那再講，其實法本來就是沒有的，那怎麼能怎樣去講，還是你要去自己去感受，自己去體會因為這裡 point 裏邊呢，那不是講對這個裏面不是好像在講，是其實咱真正用心度在生活當中，你度在生活裏邊，你拄到的人事人事物，其實每一樣東西它都有道理存在。是看你自己，我到底我是不是有用心去看我處理我的代志我拄到人，我拄到物那用心去先說原來是法就是無所不在的OK 好next video 那搞清楚先我用方便事實的嘛就我怪這裡就是我還要什麼我還要常住事其實是我要方便什麼線跟面因為那塊就是線和面線的時候我用我的辛苦我讓看到我來這人間因為咱有陣時咱去聽就是了不是有像這人不是有這疑問嘛，就是說你是講佛跟他大人間4相2500多年前伊不都過大人間80回了嗎？那80回然後就是講到一時就這樣子講咧那所以我不是有跟他講我現人間只有在人間裡面的壽命只有這樣子而已只有80年可是我在更早之前因為那曾經有帶着這個帶着過去的所學東西來到這人間嘛，所以伊就講講，因為那個是成典節佛講其實我到成典節時，我大時咧王子時咁樣，我就已經學過來了。到來正時咧，我都多時來到人間，我讓講，我也是跟你們一樣，我也是人，但是呢，我也是在人間，也是壽命有限，但是我所學的東西是沒有限量。講到這個 point 了，我下面
每个人原来都有真如本性，每个人都有这个成佛的可能。特别呢，咱人是就是真本性无显现出来嘛，那特别佛是显现出来啊，佛是觉悟的人的，所以因为好容易讲讲，哎，我要来这边，我要跟你们讲，哦，我有这样子的一个寿命的局限，但是呢，我所学的法都是你们可以一直在用，而且呢，一直用到很久很久，你可以用很多次很多次。前提是你要了解，你明白讲哦，我来佛爱用这个方便法来去试想这个灭，其实这个灭里面，一灭是灭灭，灭是灭佛的辛苦，因为佛多人间嘛。好，你想讲，佛一永远没有灭的话，因为变成妖怪去吗？然后其实不是哦，那所以那阿比比讲是佛一时来人间是高高非常会，特别一辛苦无去了，一留下什么？他留下的就是法的身。就是留下了道理，留下他所教的东西。那人就是爱去，就见到他唔样，那他是有对哦，无对了嘛，对不对？特别伊教咱嘅道理，嗰是大正个，所以咱爱去听伊道理，咱也伊留下这个法身，要安怎去去救度众生？因为正有都讲呢，佛他有3个身，会记哦，法身、报身跟应化身。报身是什么？报身就是那也正报跟依报来去面对人才讲啊，对。他还是要借着他的这个因缘来到这个人间里面，要搞为就是应化的是，我要去应对众生众生看众生需要，我就化身来到这个人间去帮忙所有的人。但是呢，怎么讲的菩萨三桩来来回回对不对？诶，但是那讲的来来回回，那不是有这里疑问嘛？怎么讲来来回回？哦，呀，那做慈济事来去明白啊，按照讲。慈济事内面咱是会用来回，就是咱去讲哦，有一个地方伊有问题啊，伊有突然间发生灾难了，哦，咱知有灾难了，咱听到对不对？咱来去哦，去，我就去那边了，对不对？我已经来了，我来到这个灾难的现场，然后我按照去救伊人，救阿尾时咧，我就好像好了嘛，好像在讲给他们离苦得乐，然后搞大家这边好像咧，搞尾时我点先搞了，我现在走，对吧？我又回去了，回到哪里去？回到我自己的地方去。So， 咱亚做慈济事，安尼款 on and off 对不对 ？on 跟 off，OK， 安尼款来去做解释。所以我的明白，哦，原来你是讲的是这样子的意思。对，菩萨，其实菩萨所缘缘苦众生，菩萨是什么样？咱人家己，那边用安尼款的心来去看这经文时，咱都个明白，因为就是每个人都是佛嘛，其实每个人都是佛，每个人都有这个能力，都能够去学佛跟压抑恶的物件，去安怎来去教啦。特别是不是讲咱人本身使去教人咧？唔是啊，點解咧？因為真濟人冇機會聽到法，所以咱重點是咱有機會聽法咧，咱是不是愛咁樣把握咧？是啊，所以大正是咧，有講的是唔講就是我要熄滅之後呢，我還什麼？因為有這個五濁惡世，我五濁惡世裏邊，我被看到什麼？眾生共業，所以比較少眾生共業變成世間加濟災難，按照呢愛有什麼？要有法來度化他們，所以呢。也這五濁惡世都是咱同見面對咗，其實上人講，這佛其實一直是在講未來世會有什麼？那我正法、相法加末法時代，所以末法時代都是咱同見面點下去，咱看到就是有很多的濁惡來，好玩 next PPT， 所以五個濁對不對？5個濁裏邊什麼？我們有見解的濁，我們有煩惱、眾生、命跟劫。我不按照來去解釋呢？其實那解釋是咱也字面解釋都講，就是說呢。看到頭一個就是見解見嘛，就是我看到我辦檔案，無就是我看到物件哦。咱再講每個人的辦檔案無相，唔是講個人不是相 ，OK，since 無相啊，大家有啥物？大家有瑪莎拉啦，大家有講亂啦，講假路是點樣？那就亂出來咧，咱就變成講心就是未清咯，濁氣 ，OK， 這就是頭一個。So since 無相辦檔案啦，我是不是就講咧？我是不是有講這個煩惱出來對吧？因為他見解不同啊，那我怎麼辦呢？我跟他煩惱出來，嗰時就嚟濁氣出來了。然後這些煩惱唔是講一個人嘅，嗰時講咗，嗰時真係一個人，加一個人，但是眾生也是有煩惱哦，不是啦。所以眾生煩惱都按照會影響到什麼？影響到咱人嘅命，對不對？所以這個命，咱也字面解釋啊，然後看到哦，哇，咱都就是等於看到這世界這樣子在亂哦，因為咱後生短這個時代，咱看到就是哎，為什麼我的生命會這樣？生命這麼短暫？或者你唔見那看過回啊？什麼？這就是劫難，這個就是一個劫數，劫的濁。這個劫是什麼劫？
咱在讲是咱是大后面，咱当时是大简洁。安怎讲简洁咧？就是咱看就是人会火声，咱来拿底啊，咱看底因为较早是讲有增减节嘛对，真是就是讲100岁加1岁加到8万4千岁，特别咱当时到头边啊，那是来到简洁的时候，所以这个劫难一来，那就明白讲，是哦，就是灾难临头，那看就讲不调对不对？除了这个大乾坤都是，那看到地水火风，另外一个就是那个是小乾坤也是我们的情，那看就是因为人的贪婪，那就讲解问题出来了，所以讲解问题出来，不就刚才人不对了去做了嘛，就就是讲，先是刚才人都去做，变就是众生共业，所以上了点讲，那看到就是 when 我灾难发生的时候，上了就讲，你看这是众生共业造出来的，是那没被量，让阿去共业嘛，不要怎么办？我就知道我要赶快去学佛学法了，因为我要来去度众生。所以那我读嘎斯呢，我们有读嘎斯，那个给我这里 mission 呢，我爱你就是原来我就是要来度众生。那本是道理都才讲，原来学佛学法不是干嘛讲我自己独善其身，我还要去救别人哈。OK， 来 next 的是讲，since 明白了对不对啊？佛的是在讲，其实我要让这些众人能够信佛的话，我要调到给他们知，让他们有这个柔软性。哦，真的是讲的菩萨法了，因为讲菩萨是缘苦众生对不对？所以佛陀就是用菩萨大道智来，好像在讲那可能听讲菩提大智道，而是菩提大道智。我讲到这里智嘛，就是对不对？意思讲其实在讲是世间众生加这刚强难调伏，所以爱调伏要安怎呢？要好一讲解办法。可以再讲，同佢先有機會學佛學法啦，你大成解自己的問題咯。我解到我自己的問題，我就對得這物件驚。我驚時，我就在講原來我要有什麼心，我要開始要有這個柔軟的心，因為我如果有剛強的心，我看到世間上的這解悲慘的問題，我會沒有心的。為什麼？因為跟我沒有關係。可是如果我有柔軟的心，我看到咧就哎呦激心咯，看到哎呦跟別看咯，未使我咁樣愛去到下手啦，看到柔軟心跟剛強心是攞嚟等當然了，所以呢，就係講剛強難調伏，但是調伏那個心出來變做柔軟的心，柔軟的心，我哋去做咯，然後讓咱做物件，其實咱做的談的咩？咱談的就是我們得到慧命增長，慧命增長就是我們要成佛的境界，所以佛已經開好4條路啦，了這條路成咗，以後的路就是跌的，你唔是路去行了歪來去，沒有。為什麼講說直直道？就是他不要你走偏向，不要你靠來靠去，你要直直走這個道，直直走。那麼像剛剛講的他們行中道啊，所以那未必原來是我講的是菩薩，心是菩薩這個菩薩大知道。我要走就是我要去的方向，所以我要去學習。我先來讓我自己深信，讓調伏我自己之後，我也希望能夠調伏到其他的眾生，因為每一個人都有機會成為菩薩，每一個人都是佛哦。那覺得明白個詞了對，搞正是講對對，那按照去調柔加上拜，可能看到那人咧比較歡喜，按照歡喜，那按照再講會歡喜，其實咱大直接裡面，那是等咱去做代志對不對？咱做活動時，咱會看到有的人，你看到一出現時，就講歡喜，就是講有你在就好了，看到你我就知道這個事情肯定會做成的。所以咱愛做嘛，咱就是愛做安尼款的人，就是人看到咱人咧，會起歡喜心，會起來會來白白 support 你，而不是白白去做，而不是看到你咧在講，不要怕，你在，我就有信心，我就可以做得到。所以咱愛這個心。不是愛學對不對？不是講我一來對使有人說教我沒有，我開始不是愛去學嘛？我愛學，我愛去調整我自己，讓我自己有柔軟性。所以那在裡面，我就是要有這個心之後呢，我就是要讓什麼？我要讓人間能夠得到淨化人心。所以菩薩的淨土就是自心，對吧？我就是希望我愛這世界就是能夠得到清淨，因為得清淨就是那愛去修的，沒錯。真如本性是什麼？當然就是清淨的嘛，對不對？清淨無染的真如本性，那都是愛去希望講呢，讓真如本性會使咁樣去顯現出來，然後呢，用這清淨心來去遇上這類作惡事的眾生，然後讓看到眾生有這麼多的苦難，讓按照去希望講會使去好樣離苦得樂，這就是讓愛去做。所以
讲基本上都是想的，特别是我关系我跟接起来面呢，因为我在讲这个东西我就需要先来理解。当我理解之后，我就知道原来我学佛，我不是干哪个己，我不是只有为了自己，我还要什么？我还要救更多的人。为什么？因为我有这个使命，我有使命，做的代志我来去做。嘛，想要做实际的对不对？我个 still 多边读上其实也算可以啊，但是你还没有到佛境界，为什么？因为都减少了这里面，就是叫做六度万行。OK， 先回到这里讲，我调那种调伏量。Next video 就是我要按照可能再讲真理要常驻，原来是没有生灭啊。这是我讲到咩？讲到道理了吗？其实这个道理，就讲呢，道理是没有形的，没有形也没有体的。可是爱我们，它是真本来就是空的，可是要有东西和物体的 object 可以生出来给大家看。可是这个东西它能够永远存在吗？不能。为什么不能存在？就是因为我们看得到终将都有生灭的时候，那是条灭三理四象，生老病死，成住坏空，过这类都是生出异灭对啦，灭个空先我明白灭个空，特别过家简人一个真正坚持世间是永恒，这无法，因为咱学佛咱知啊，世间它是有幻灭的时候，特别这么需要我们看欣赏讲这个世间是永恒，因为咱回想真正短呀，咱无落来到人间都是几十年啊。了你看，我几十年里面，我看这物件，有阵时这物件伊变甲歹咧，伊就爱用更较长的点啥，所以我看袂到这长的点啥，我就以为这物件就是永恒的。所以那怎么比较对呀，因为我在人间的时间太短，我看不到它的灭，但是我知道它会灭。我快明白，我就没去执着了。首先的话就是众生执着在于我要制造所有的永恒，特别是永恒是存在的吗？没有存在，存在是什么东西？道理才是存在，道理才是恒常住，也没有生也没有灭，因为它本来是这样子的。就好比人来到人间，他本来就是要经历过生老病死的，他不可能永远长命百岁的，长命百岁是不是就是丢掉过这里面，这里面出来，他终将都是坏的，像那看到那个手机，某包的会歹，你就用过敏的歹嘛，平时道理，这加简单呀，说咱看到是天地很多的无常，真正加几变那并非我们人类的寿命能够看到什么，看到从头开始，看到它后面去，怎么说呢？有的是加几年爱变，爱用加几年，咁我用几百年、几千年嘛，那人就冇得比较会的。就说那些爱在道理那些，那麦去执着讲，哎呀，我只有在我看到的东西里面，我就以为它是永恒，其实它不是永恒。所以先在这道理上，那怪去呢，珍惜它在的时候，对不对？是啊，那在中间人都会走，就好比人这样，人也会终有一天他也是会离开的嘛。可是，在他还没有离开之前，他还在，对不对？他还在，我是不是要珍惜他？同样道理，我想，所以呢，别人在讲，是啊，所以那别去执着了咯，那别执着了呢，再讲东西终究会坏。如果你执着的话，你变成是什么？我就是独善其身。我是想讲我们这些爱拍那个紧啊，我都去生了，我才可以为所欲为。看到，那个这思维就是都爱加小心，那爱去 control 一样，因为那有阵时那看到经文时，那自己自以为这样你讲这样的事情。这么多败坏，这样我就可以为所欲为，我就给他坏到底啦。也有这个心态嘛，对不对？现在就是学佛，就是你要了解，如果比如我过这类东西，我有这个戒，我才能够定，才能够会。所以呢，我戒律好像去想很多东西，事情就是诸恶莫作，众善奉行。那坏的东西我不要去想它，我要想好的东西。那也在讲善跟恶，要按照来去分OK， 搞清楚呢？这就是next 就是 last one。这类都是怎回事啊？所以，since 那明白真理是常住，没有生灭。那可是呢，为什么我们还是在这个生死苦恼当中，还是在里面浮浮沉沉呢？就是我们的执着。上的都是可能众生是这样子啦，对很多事情都是自己想自己办法，自己想。那想啦，那个想袂开，跟着讲我自己去执着，其实有阵时，真正咱拄到个按照咱拄到方式来比较一间，伊明白再讲伊根本。伊自己会使跳出来，这境界特别，一个是修多边狗低，都是多边缠绕不清。为什么？就是他有无明无明烦恼，或因为他的法不够，所以让有办法了嘛，让还了嘛，让摘了嘛。让懂得让修习，什么都未学佛学法之前，那不自己在解问题。
所以学佛起来了，我才讲，哎，对啊，我应该去放下了。如果我放下，我基本是没清，没清呢，搞不起，我基本是带着这个遗憾离开这个人间，不值得。我要怎样？我要先学习放下，我要离开这个生死苦海中，因为我如果没有离开生死苦海，我就一直不断在轮回里面，在轮回里面，可能这个中间我做到派数，完咗我就去到其他恶道里面去了，对不对？所以这里面是讲到，因为众生看不清楚，我们看清楚了，我们就怎么样？我就不要在这个劫里面，不要被火烧了。那我不要被火烧，我要怎样？我要得到法水的洗涤。所以，咱我看到这里是讲到众生嘛，因为都是成讲众生性，因为个暂时是讲菩萨嘛，菩萨的成就，等于是看到众生，我们安怎去明白？然后其实这里面海文吹的这里字，这里话真正看本是真简单对不？其实这里面是讲到咩？if 我有物件，我要去教人办法啊，我有事要教人讲，其实我爱去想，我想后面，我想讲到底我一个话讲出来，到底伊接受还是未接受，还是伊要安怎啊？伊有安怎看伊这个reaction 和我知，然后有就是我要倡议我的心怀其实是不简单，这里不是小掉面，小掉佛，因为佛都讲，那他这经是讲咩？佛要畅饮本怀，对不对？为什么他来人间是开示？给众生听，众生听了之后，能够什么领悟到进入佛的知见，才去学佛，才去增长慧命，因为他知道要六度万行。tapi sebelum tu， 我被安装好了，再讲我可以对唔嘅，我想讲其实咱人嘅心，咱做这代事时，有阵时，咱想讲有阵时，来讲这话，你要想个正做出，然后来去可能再录佢嘅心数，你本来希望讲。我用这样解法的话，其实是不简单。同样的，佛也就是像我们这样子啊，其实我们也算是佛，对不对？佛有这样的情况，那我们也是有这个情况。所以呢，按照在讲啊，原来佛要度众生是很不简单的一件事情。同样的，我们要去度众生容易吗？也是不简单。哦，明白了，或者怎样，我就站在佛的立场、佛的角度去看了。哦，看讲哦，原来这个就是佛来给我们教我们这么多方法，因为我们在学佛，佛就是我们的导师，所以好像这样子办法。然后一本是有自己的问题，想说啊，我要怎么来去教？那我觉得对不对？那不是哎，想说对呀，我要学习佛这样子，所以我在人间里面，我知道我讲话我要经过考量，我要去思考，我要去想这个话出来的效果是这样，我不能够随便讲，快点。那学佛不是讲对不对？那讲法白讲个真对了，那未使有人讲，如果有人讲。譬如講到可能唔對 direction 其他譬如講都自己安怎你自己造業而已，所以呢乖乖小心多。有陣時我愛唱演我自己心懷，我不愛用相機辦法。那想講啊，原來佛就是這樣的情況，所以未必佛的苦心，我們要去糟蹋佛的苦心嘛？不要，我們要怎樣？我們就是要遵循佛的教法。嘛，想講上人的苦心啊，上人剛剛這安尼這物件，可能真係道理啦，上人就開示嘛。咱人聽啦，但是不是有在對來做咧？還是上人講伊，咱做那呢？對不對？也是不對。所以那怪別不講哦，原來有時候上人不是愛暢飲心懷，不是你講講簡單的來講，所以那明白了，那國家愛用心咯，愛用心裡面，我們也就是這樣子，我們也會再遇到同樣的問題哈。OK， 這都是這個節裏面講啊，哇，真係講啊，差唔多7年結束，咱個機會咧，咱過來。明部的班，那過來小問題啊！感恩大家，祝大家阿彌陀佛。感恩海文師兄解說得很好，感恩師兄。下個星期六我們再來聽海文師兄來分享。好，感恩。感恩。Oke, kami lanjutkan ya ke topik hari ini, episode 1549. Kita mulai baca bersama ya intisari kesimpulan dari hari ini. Dia ada berkaitan sama Haiwan Sisiong yang tadi ada cerita itu lanjutannya ya. Jadi banyak cara ya. Jadi diantaranya inilah yang kami perlu belajar ya. Ini hari ini ya. Judulnya Hutan Rimbun dari 7 Pencerahan dan Pavilion dari faktor pendukung pencerahan. Kami baca bersama ya catatan tangan dari master. Duduk di bawah pohon
merenung dan mencari jalan. Sebagaimana saat dilahirkan mencapai pencerahan sempurna, memutar roda dharma dan memasuki parinirvana. 4 kejadian ini semuanya mengambil tempat di bawah pohon. Dengan adanya sebab dan kondisi seperti demikian, para biksu juga mengikuti praktik Buddha duduk di bawah pohon untuk melakukan perenungan dengan tenang, dengarkan ajaran Buddha, dan melatih praktek murni. Jadi ini catatan Master ya. Jadi selalu ibarat pohon ya. Master juga selalu ibaratkan pohon ini zongzi ya. Isen uliang, uliang chung isen juga ibarat dari pohon juga ya. Oke, nanti kita baca selanjutnya itu semua ada dijelaskan ya. Bisa dengarkan suara kami, suara saya. Oke, kita masuk ke intisari 1. Ya, dalam kehidupan Sang Buddha ada 4 peristiwa besar yang semuanya kejadiannya mengambil tempat di bawah pohon. Saat Buddha lahir, karena ada istiadat ketika hendak melahirkan, mamaknya ya Dewi Mahamaya harus pulang ke rumah orang tuanya. Saat dalam perjalanan, beristirahat sebentar di tengah perjalanan, lalu melahirkan Pangeran Siddhartha di bawah pohon. Proses mencari jalan untuk perenungan hingga akhirnya mencapai pencerahan sempurna, dan Sang Buddha akhirnya parinirvana. Semuanya terjadi di bawah pohon. Ya, jadi Chen Fo ya, 释迦牟尼佛成佛也是修在菩提树下ya. Jadi dengan adanya sebab dan kondisi seperti demikian, para biksu mengikuti cara Buddha membina diri di bawah pohon. Ya, inilah yang disebut dengan mendengarkan, merenungkan, dan mempraktikkan. Mereka mendengarkan Dharma, merenungkan ajaran yang dibabarkan oleh Buddha di bawah pohon. Semua di pohon ya. Buddha juga membabarkan Dharma di bawah pohon. Ini semuanya melalui perenungan dengan tenang untuk menghayati tentang kebenaran sejati dari segala sesuatu di alam semesta. Demikian cara jiwa kebijaksanaan tumbuh. Pikiran tidak bercabang, hanya memiliki hubungan antara Dharma, dunia, dan semua makhluk hidup, dan tidak ada konflik antar pribadi. Jadi saya juga sependapat ya, di bawah pohon itu ya udara segar dan pikirannya juga bisa tenang ya. Saya selalu juga ada ke kebun ya. Saat saya ke kebun, waktu kerja aja pikiran pun yang risau-risau nggak ada. Jadi pikiran agak tenang, bisa tenang ya. Jadi sama juga ya. Maksudnya mau cari tenang harus ada tempat yang tenang ya, yang tidak berbising ya, bisa memikirkan ya. Jadi konsentrasi sangat penting. Ini Master juga selalu ada cerita tentang Dharma ya, selalu ibaratkan isen uliang chong isen ya. Jadi seperti satu benih ya, benih dari buah bisa tumbuh jadi bibit dan tumbuh jadi pohon ya. Jadi nanti dari pohonnya berbuah lagi ya. Isen uliang, ibaratkan bisa bertumbuh terus lah ya. Jadi Dharma kita itu kita mendengar Dharma ya, tadi yang Haiwan Sisung juga cerita ya, Ujo Ose ya, Ujo Ose 5 kekeruhan dan kejahatan dunia ya, Anda sebutkan disebabkan oleh karma kolektif para makhluk ya. Jadi dunia penuh dengan bencana ya,
saat sekarang ini sudah lihat ya, dunia penuh dengan bencana ya. Jadi sehingga membutuhkan dharma untuk menyelamatkannya. Jadi kita semua harus yongxing wenfa ya, qingfa, wenfa, dan zai chuanfa, memaparkan dharma kepada lebih banyak orang tahu ya. Seperti Shenzhen, Susi ya, menasihati orang vegetarian, itu juga menyebarkan dharma ya. Karena kita menyebarkan Shenzhen Susu, pasti ditanya kenapa. Jadi semua sesiung-sesiung yang ada di sini akan menjelaskan karena itu bisa jelaskan ya, Master selalu Anda jelaskan juga ya, belas kasih ya, tidak membunuh, salah satunya itu ya tidak membunuh ya. Nah, itu juga poin yang utama ya. Jadi 亲人是说心要善，不要看到众生有苦。ada sengsara ya, dipotong, dimakan ya. Jadi itu salah satu poin yang saya yakin semua orang bisa paham kalau Anda punya belas kasih ya. Oke, kita lanjutkan intisari 2. Oh, naskah sutra ya, dan Master. Kebun, semua aula dan pavilion dihiasi dengan berbagai macam permata. Pohon permata memiliki banyak bunga dan buah. Semua makhluk bermain-main dengan senang di sini. Para dewa menabuh genderang surgawi, senantiasa membuat segala jenis musik. Bunga-bunga mandarafa turun berhujan dan menaburi Buddha dan seluruh hadirin. Ini dikutip dari Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Mari kita membaca lagi lanjutannya yang akan dijelaskan apanya itu dari Master ya. Kebun, semua aula dan pavilion di tempat tinggal Sang Buddha. Ada para tetua, raja yang memberikan persembahan sebidang tanah yang luas kepada Buddha dan anggota Sangha. Dihiasi dengan berbagai macam permata. Ini menggambarkan keadaan lingkungan tersebut. Ada permata yang tersembunyi. Ini merujuk kepada permata Dharma. Kebun di bawah pepohonan adalah ingin semua orang mengetahui bahwa ada orang yang merawat pohon. Ini disebut kebun. Tidak ada orang yang merawatnya, disebut hutan. Semuanya adalah sama, tidak terlepas dari pohon. Kebun, semua aula dan pavilion dihiasi dengan berbagai macam permata. Ibarat hutan rimbun dari 7 faktor pencerahan dan pavilion dari 37 faktor pendukung pencerahan. Ini menunjukkan 7 faktor pencerahan, jalan mulia berluas 8, 5 akar, 5 kekuatan, dan 4 landasan perenungan, 4 usaha benar, 4 landasan kekuatan batin, dan lain-lain. Saya teringat ya, dari sini saya teringat pernah pulang ke Jingsi Hualien ya, tempat Master ya. Master juga tempatnya ya, Master yang diberikan sang ibunya ya, juga dihiasinya sangat indah ya, Jingsi yang sama dia punya taman apanya semua, wah dirawatnya sangat baik ya. Dan juga saya pernah lihat ada satu pohon ya yang sudah tua ya, tapi dia nggak lera. Saya yakin Master tidak rela memotongnya ya. Ingin dia hidup, disokong ya sama kayu-kayu, kayu broti sokong supaya dia nggak jatuh ya. Jadi
di sini saya bisa tahu, bisa paham lah Master sangat sayang kepada semua ya, bukan semua manusia aja ya, makhluk ya, termasuk benda-benda, pohonnya juga melindungi ya supaya dia tetap bisa hidup kembali ya. Jadi di sini ya sepertinya ada seperti intisari ini ya topiknya ya. Jadi dan lain-lain ya digabung menjadi 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Metode-metode ini adalah untuk praktisi spiritual, ajaran kendaraan kecil dan besar yang keduanya harus memiliki. Oleh sebab itu, di tempat pelatihan kita, seringkali menghimbau diadakan kelompok belajar dan dapat menggunakan 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Ya, ini kita semua yang di Seci yang selalu ada, kami kan ada suhu yang ada baca ya 37 faktor pendukung menuju pencerahan ya. Itu sebagai dasar dari pembelajaran dan pelatihan kita ya. Jadi itu teori di sana juga bisa kita pahami ya. Apa itu 37 faktor pendukung ya untuk menuju yang supaya bisa menuju ke arah pencerahan ya, GAM. Jadi sebenarnya video yang dibabakan Master ya, setelah kita dengar nanti sudah lewat, mungkin banyak yang lupa ya. Jadi perlu diulang-ulangi ya. Kalau ada waktu episode apapun sama dibuka ulang. Nanti dengan tenang, pikiran tenang, ya kita bisa meresap juga ya. Oke, kita masuk ke intisari berikutnya. Ya, ini mengenai Qi Jiefen ya. 7 faktor pencerahan. Sabta Bodhiangga. Pencerahan artinya telah tercerahkan. Faktor artinya cabang. Merujuk pada 7 ajaran berikut. 7 ajaran berikut sebagai berikutnya. 1. Faktor pendidikan. Zi Jiefen. Dharma Pravijaya Sambodhyanga. Itu pertama ya. Nanti akan dijelaskan ya satu persatu yang di intisari berikut. 2. Faktor semangat atau faktor ketekunan ya. Itu namanya Vidya Sambodhyanga. 3. Faktor sukacita. Sukacita itu kegembiraan ya. Priti Sambodhyanga. 4. Faktor pengikisan. Prasra Bodhi Sambodhyanga. 5. Faktor pelepasannya. 6. Faktor konsentrasi. 7. Faktor perhatian. Jadi kalau di bahasa Mandarinnya, 1. 结分 2. 精进结分 3. 喜结分 4. 除结分 5. 事结分 6. 定结分 7. 念结分. Oke, kita lanjutkan ya jelasannya ke berikutnya. Ya, 7 faktor pencerahan. Yang pertama adalah faktor penilikan. Artinya dapat menilik akan keaslian dan kepalsuan dalam segala ajaran. Kita sendiri yang harus tahu bagaimana memilih dharma yang asli atau palsu. Ada banyak ajaran Buddha dan semuanya tampaknya masuk akal. Jadi ini 偏差
4,000 里ya, so ada selisih sedikitnya kita kalau belajar ya, atau di jalan akan menyesatnya. Jadi kita perlu hati-hati ya cari guru ya. Maksudnya kalau di sini ya kita sendiri ya harus tahu bagaimana memilih dharma yang asli atau palsunya. Ya memang di dunia di sini kan banyak ajaran Buddha dan semuanya tampaknya masuk akal. Dharma yang bagaimanakah yang benar? Ya, membutuhkan ya untuk diimplementasikan di dunia. Ya, seperti kalau kita gabung di Ceci ya, kita mendengar dharma, mempraktekkannya, ya itu 100% udah benar ya, karena singsan ya, singsan lalu kita melakukan kebajikan terus juga dijelaskan selalu dari master. Jadi sangat praktek ya, maksudnya 有听有做yang 福慧双修，pendukungnya dan teorinya, prakteknya semua ada. Jadi lebih gampang menyerapnya dharma ya di sini untuk supaya gampang lah kalau di Ceci mau belajar dharma, mau praktek dharma sudah tersedia ya. Tinggal kita mau atau tidak mau. Ya. Jadi yang kedua, faktor semangat, ketekunan. Artinya dapat tekun, semangat melatih segala metode ajaran tanpa henti atau tercampur. Jangan ada pikiran bercabang. Bagaimana menggabungkan langit, bumi, dan alam semesta menjadi satu. Semua harus menggunakan dharma sejati. Ya. Kemudian ketiga, faktor sukacita. Kegembiraan, artinya memperoleh perasaan sukacita setelah memahami dharma sejati. Memahami dharma sejati, ya, ya, seperti yang tadi saya merasakan, ya, saya juga sudah mengalami ya sukacitanya, kegembiraannya, ya, karena gabung dengan Ceci ya. Di sana juga lihat banyak belajar ya, jadi Sesiong Suci semuanya sama juga ya. Jadi memperoleh perasaan sukacita setelah memahami dharma sejati, memahami dharma sejati. Ketika kita memiliki kebijaksanaan, maka kita akan merasa sangat nyaman dan leluasa. Ya, kita akan merasakan ya nyaman ya dan leluasa ya. Karena itulah udah paham tentang dharma, tentu kita bisa merasa nyaman dan leluasa. Itu namanya kebijaksanaan sudah ada ya. Keempat, faktor pengikisan. Artinya dapat melenyapkan segala pandangan keliru dan kerisauan. Ini sangat penting ya. Kalau kerisauan tidak dikikis, ya, dihapus, ya masih lengket ya di otak ya, maksudnya di lengket ya, itu tak bagus ya. Kita harus bebas dari kekhawatiran. Namun kita dapat bersumbangsi untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Kita sendiri ya kalau nggak kikis pelepasan ya, mengkikisin kekhawatiran, kerisauan, bagaimana kita bisa bantu orang kikis dia punya penderitaannya. Jadi ini tahap ini ya, ya memang semua harus sungguh hati ya merenungkan. Semua ada ya, semua ada juga ya kerisauan, cuma ringan atau berat. Jadi caranya macam mana, masing-masing punya masalah, masing-masing cari tahu. Kita kalau tidak tahu harus mendengar banyak dharma,
yang merenungkan ya. Mungkin di sana ada jawabannya ya. Oke, kita masuk ke intisari 4. Kita melenyapkan dan mengikis kerisauan, namun kita menukarnya dengan kebijaksanaan kita untuk menolong orang lain. Bersumbangsi harus tanpa pamrih dan bersyukur. Nah, ini udah mengajarin ya, bersumbangsi harus tanpa pamrih dan bersyukur. Karena inilah tempat pelatihan para bodhisattva. Ya, ini saya jelaskan ya. Dengan adanya tempat pelatihan ini, kita dapat menciptakan berkah. Ya, kita walaupun memberi kepada kanunpu ataupun yang dibantu ya, kita selalu harus membukukan badannya untuk serahkan ke dia ya, karena kita menjunjung ya kesempatan yang untuk kita memberi ya. Nah, itu semua ajaran dari Seci ya, sangat bagus ya. Dengan adanya tempat pelatihan ini ya, kita dapat membina diri. Oleh karena itu disebut dengan, ya ini yang masuk ke 5 ya, faktor pelepasan. Jadi mampu melepas segala pandangan dan kemelekatan. Dan inilah apa yang dilakukan bodhisattva di dunia. Ya ini Master selalu ada contohnya bodhisattva ya, seorang relawan suci yang dimana lakukan cencai ya, bakso ya, bisa nampak ya, bukan di Hualien aja ya, tapi di banyak negara ya, yang dimana ada relawan suci ya, mereka ada lakukan ya cara-caranya ya, membantu tata keramanya lah. Keenam, faktor konsentrasi. Artinya dapat mendapatkan pencerahan dan pemahaman akan segala kondisi dalam meditasi mendalam. Ya, konsentrasi itu sangat penting ya, menenangkan fokus ya. Jadi setelah menerapkan ajaran dalam tindakan nyata dan setelah bersumbangsi, kita mesti menenangkan tubuh dan batin kita. Tidak ada yang namanya, di sanalah tempat saya telah memberi bantuan. Saya orang yang berkemampuan untuk membantu orang lain. Ya, ini pucuk usaha ya. Jadi ini tak boleh ada ya, ada pemikiran ini ya, perasaan ini ya. Tiada yang seperti demikian. Saat kita pulang kembali, semuanya adalah damai. Orang-orang aman, tenteram. Hati kita pun tenang. Hanya seperti itu saja. Begitu sederhana adanya. Ya, kita ada kegiatan ya, kegiatan apanya pun, baksosnya pun serupa ya. Waktu setelah selesai kegiatan, kita pulang kembali, semuanya merasa sukacita, ada merasa damai, karena yang penerima bantuan kita sudah salurkan, mereka juga sangat gembira, ya, dan juga berterima kasih kepada kami juga berterima kasih sama dia beri kesempatan gitu. Jadi orang-orang ya, kita juga merasa tenang ya, udah nggak ada apa-apa, ya udah selesai. Nah, maksudnya udah tidak perlu, oh ini dari saya orang yang berkemampuan untuk membantu orang, bukan ya, kita fusi ya, semua kompak ya. Jadi kalau hanya satu orang tak bisa buat ya, semua mesti ada kelompok yang ada aturannya ya. Kita masuk ke intisari 5, kita baca. Ketujuh, faktor perhatian. Artinya dapat merenungkan segala metode ajaran yang dipraktekkan.
Setelah membantu orang lain, kita mesti kembali lagi untuk membina diri dan seharusnya dilakukan setelah para relawan pergi ke wilayah bencana dan setelah pekerjaan mereka selesai. Mereka kembali lagi ke kehidupan biasa mereka dan melakukan urusan masing-masing. Ya, mereka telah selesai dengan kegiatan contohnya baksos bencana dan telah melakukan sumbangsi yang diperlukan. Ini adalah ladang pelatihan dari para bodhisattva, dari kita ya, relawan ya. Cici punya relawan banyak kesempatan ya, ada acara baksos ya, ikutlah atau centan ya, kalau bisa centan ya itu lebih bagus ya. Jadi ya walaupun memang tidak semua orang berani centan ya, tapi itu kesempatan juga yang ya. Jadi mungkin yang senior-senior di sini sudah pernah centan ya, kegiatan-kegiatan ya. Tapi ya bersyukurlah di Suci banyak relawan, jadi ada kerjaannya di dibagikan ya, bukan semua dia centannya, jadi bagi-bagikan ya, jadi bisa meringankan. Jadi ada yang senior mengajarin yang junior cara-caranya, atau yang tidak paham mereka bisa tanya ya. Ini semua siu-sing yang mempraktek ya. Jadi saya merasa di Cici ya sangat bagus ya, bisa belajar banyak ya. Admin cara-caranya yang bagus ya, yang bisa dipraktek di perusahaan juga. Maksudnya banyak contoh yang baik lah. Ya. Jadi di sini ya, di dalam 37 faktor pendukung pencerahan itu 7 faktor pencerahan ini adalah mengenai bagaimana kita harus membina diri dan bersumbangsi. Ya, membina diri ya dan bersumbangsi tanpa rintangan ini ya disebut 7 cabang pencerahan. Tentu saja masih ada jalan mulia beruas 8 Pak Chen tahu ya. Kita mesti senantiasa memiliki pemikiran benar. Ya, jangan sampai kita mengalami kebingungan. Jadi hanya mengatakan mengenai 7 faktor pencerahan saja sudah memiliki prinsip kebenaran ini. Inilah sebabnya saya katakan bahwa kita harus membina diri di 37 faktor pendukung pencerahan. Ini disebut pelatihan ya ke dalam Neisiu ya. Neisiu ya, kalau itu mendalami membaca ya dan konsentrasi cari pengertian ya. Itu yang disebut pelatihan dalam ya, Neisiu ya. Yakni ketulusan, kebenaran ya. Kita harus memiliki ketulusan, kebenaran, keyakinan, kesungguhan. Itu semuanya ada dalam ya. 30 bukunya 37 faktor pendukung pencerahan. Jadi Neisiu Waising ya. Waising itu praktekkan keluar ya. Jadi Neisiu kita harus tulus ya, Chen Xingsi ya, ketulusan, kebenaran juga ya, Chen ya. Keyakinan, Xiangxing ya. Dan kesungguhan hati ya. Itu kita harus membina diri ya sampai ke tahap ini ya, ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Itu semua Susung Suci mesti ingati diri ya. Oke, kita masuk ke intisari 6. Masih ada ya mungkin ya. Oh, ini ya catatan tangannya. Pohon permata memiliki banyak bunga dan buah.
semua makhluk bermain-main dengan senang di sini. Bodhi adalah pencerahan, diumpamakan sebagai rajanya ikra dan dinamakan pohon permata. Karma baik dinamakan bunga, balasan karma baik dinamakan buah. Setiap niat pikiran berpusat pada perbuatan baik dinamakan semua. Tumbuh dan berkembang tanpa henti dinamakan makhluk. Senantiasa berada di dalamnya dinamakan bermain-main dengan senang. Itu yang naskahnya ya. Oke, lanjutan. Ini waktunya cepat ya, udah melewat. 6. Perumpamaan rajanya ikra dan dinamakan pohon permata. Menggambarkan ikra dari pembinaan diri adalah bersedia untuk melepas dan bersumbangsi tanpa kemelekatan demi kebaikan bagi semua makhluk. Berikrar, kita bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri ya, tetapi kita juga harus memberi manfaat kepada orang lain. Jadi rajanya ikra bukan membina diri dengan ajaran kendaraan kecil, tetapi ajaran kendaraan besar. Ya, itu harus belajar jadi kendaraan besar ya. Ini yang diumpamakan sebagai pohon permata. Nah, artinya adalah 7 cabang pencerahan. Di bawah pohon permata, kita telah mendapatkan dharma ini. Dan dengan kelimpahan dharma, kita harus menggunakannya ya melalui tubuh, ucapan, pikiran untuk kebajikan di dunia. Ya. Jadi dikatakan karma baik dinamakan bunga. Ya, karma baik bagaikan bunga ya. Kaihua ya. Ya. Kita mesti melakukan kebajikan. Sebab segera menumbuhkan niat baik yang belum timbul ya, dan mengembangkan niat baik yang sudah timbul. Ya. Inilah bunga yang merujuk pada tindakan kita. Jadi tindakan kita bisa bagus ya bagaikan bunga ya. Seperti pohon yang berbuah dan berbunga mekar dengan indah dan mempercantik pohon ini. Ya, ini ibaratnya ya. Kita juga praktekkan kalau yang bagus ya, ya kita orang lihat wah senang ya, cantik ya, itu. Daunnya hijau dan tumbuh bunga dengan warna yang berbeda-beda. Memperagung pohon itu. Ini adalah pembinaan diri. Jadi kalau kita lakukan sesuatu, ada kelompok melakukan sesuatu dengan yang benar, yang bagus, tentu ya ibaratkan sebagai pohon yang sudah berbunga kayak gitu ya kan, bisa memperagung pohon itu cuangyen ya. Ini adalah pembinaan diri ya. Balasan karma baik dinamakan buah. Jadi pohon permata memiliki banyak bunga dan buah. Jadi itulah kita siusinya, bisa siutau sebagai pohon permata ya, memiliki banyak bunga dan buah. Jadi pohon ibaratkan sebagai kekuatan ikra kita. Pohon kalau nggak ada ikra tentu tak bisa dapat bunga ya, tak buah ya. Jadi ikra kita harus ada ya. Semua ibaratnya ini. Jadi bunga ya diibaratkan sebagai perilaku baik kita ya, sehingga di tempat kedemikian semua makhluk bermain-main dengan senang di sini. Ya, adalah kita senantiasa berada di dalam niat pikiran baik, wajib ya, dari kehidupan ke kehidupan. Maka batin kita akan senantiasa sukacita. Ya, maka di episode Master menjelaskan yang sangat detail ya, banyak ibarat. Oke, kita lanjutkan ke intisari 7. Ya, para dewa menabuh genderang surgawi
senantiasa membuat segala jenis musik. Artinya orang-orang yang dapat melenyapkan noda batin dan menciptakan berkah kebajikan dengan sebersih niat pikiran jernih dinamakan para dewa. 4 unsur utama saling membentur, ya, dinamakan menabur gendera surgawi dengan suara lembut dan halus, serta 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Perdana, berkata baik, berbuat baik, bekerjasama dengan baik untuk memberi manfaat. Dinamakan membuat segala jenis musik. Bunga-bunga mandara fa turun berhujanan, menaburi Buddha dan seluruh hadirin. Artinya kebenaran, kebajikan, dan keindahan dari segala perbuatan baik yang dibuat memperagung alam Buddha dengan menaburin Buddha dan seluruh hadirin, ya, berserta para pengiring mereka. Ya, teringat ya, berapa hari lalu ya, Wadi Susyong juga ada kirim video klip ya, mereka melatih congku ya dan direkam ya. Saya ada sharing di grupnya. Nah, itu juga menghibur kita ya. Oh, sungguh hati ya, cantik ya. Kita harus sangat sungguh hati menghayatinya. Bila tidak bersungguh hati, kita sama sekali tidak akan memahaminya. Bila batin bersuka cita, kondisi sekeliling semuanya adalah dharma. Jadi ya kita kalau sungguh hati ya, di sekitar kita bisa jadi sebagai dharma, bisa cerita dharma seperti pohon ya. Master selalu pohon itu dari bijinya ya, dijelaskan bijinya bisa tumbuh jadi pohon besar, nanti buahnya itu semua dharma yang bisa dijadikan dharma ya. Jadi oke, dalam setiap niat pikiran semuanya adalah ceramah Buddha. Pada orang, masalah, kita semua telah sempurna, ya, sehingga setiap orang kondisinya sangat nyaman dan leluasa. Ini masing-masing merenungkan ya, yang mau cari sampai nyaman dan leluasa bagaimana, harus ada bijaksana ya masing-masing ya. Jadi baru bisa mendapat nyaman dan leluasa. Oke, lanjutan ke ada lagi nggak ke 8? Oh, kangen ya, Tacia ya. Susyong Suci ada yang mau sharing? Ini karena waktunya sudah dekat ya. Atau kita lanjutkan ke kuis ya. Nanti kalau sharing besok bisa Susyong, nanti ada waktu bisa sharing. Jadi kita masuk kuis dulu ya, karena selesaikan dulu kuisnya, nanti baru kita sharing. Oke, masuk kuis. Oke. Kuis Simpak Siang. Cara menjawab kuis yang jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban nomor soal jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A yang tak biasa ya. Oke. Mulai dari pertanyaan pertama ya. Di bawah ini adalah 4 kejadian besar Buddha yang terjadi di bawah pohon, kecuali titik-titik apa ya. Ya, saya sebutkan 5, 4, 3, 2, 1, tutup. Meratapi penderitaan D ya. Oke. 2. Istilah titik-titik di bawah ini memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh titik-titik ya. A. Alam binatang. B. Alam setan.
C. Alam dewa. D. Alam semesta. E. Alam bodhisattva. Oke, hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oh, D ya, alam semesta. Oke, masuk ke 3 ya. Lengkapilah kalimat berikut ini. Duduk di bawah pohon untuk melakukan titik-titik dengan tenang, titik-titik ajaran Buddha, dan titik-titik praktek murni. A. Menyalin, melafalkan, mendengarkan. B. Melafalkan, mendengarkan, menyalin. C. Mendengarkan, melatih, merenungkan. D. Perenungan, mendengarkan, melatih. E. Mencari, mendengarkan, melafalkan. Ini Susyong Suci. Silakan ya, pilih. 5, hitung mundur ya. 4, 3, 2, 1. D ya, jawabannya perenungan. Ya, jawabannya inilah perenungan tadi ya. Udah ada 4. Siapa nama murid Buddha yang meminta Buddha mengajarkan Dharma? A. Ananda. B. Rahula. C. Purna. D. Sariputra. E. Kayaspa. Ini agak oke, dihitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. D. Sariputra ya. Yang meminta Buddha ya. Oke, 5. Di bawah ini adalah gabungan dari 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Kecuali ya, titik-titik ya. Jangan terjebak. A. 4 landasan perenungan. B. 5 kekuatan. C. Jalan mulia beruas 8. D. 4 landasan kebijaksanaan. E. 4 usaha benar. Ya, yang mana ya? Oke, jawabannya silakan jawab ya. Hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah muncul jawaban yang benar. D ya, 4 landasan kebijaksanaan. Oke, 6 masih ada ya. Di bawah ini adalah 7 faktor pencerahan. Kecuali A. Faktor sukacita. B. Faktor pengikisan ya. C. Faktor pendidikan. D. Faktor pemusnahan. E. Faktor pelepasan. Kecuali ya. Oke, hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Gampang ya. Ini mungkin banyak yang jawabnya benar. Dan D. Faktor pemusnahan. Oke, Kangen ya. Ini kuis hari ini. Ini sekarang sudah ada waktu untuk sharing ya. Yang mau sharing silakan. Vivilian. Ya. Vivilian. Silakan Vivilian langsung buka mic aja. Anda langsung sharing aja. Naskah Sutra. Kebun, semua aula dan pavilion dihiasi dengan berbagai macam permata. Pohon permata memiliki banyak bunga dan buah. Semua makhluk bermain-main dengan senang di sini. Para dewa menabuh genderang surgawi, senantiasa membuat segala jenis musik. Bunga-bunga mandarawa turun berhujanan, menaburi Buddha di seluruh hadirin. Hutan rimbun dari 7 faktor pencerahan dan pavilion dari 37 faktor pendukung pencerahan, semuanya dihiasi dengan permata dari segala kebajikan.
Bodhi itu adalah pencerahan. Sebagai rajanya ikral, inilah pohon permata. Karma baik adalah bunga, balasan karma baik adalah buah. Setiap niat pikiran berpusat pada perbuatan baik ini adalah semua tumbuh dan berkembang tanpa henti. Senantiasa berada di dalamnya, yaitu artinya bermain-main dengan senang. Orang-orang yang dapat melenyapkan noda batin dan menciptakan berkah kebajikan dengan sebersih niat pikiran jernih, ini adalah para dewa. Dan juga dengan suara lembut dan halus, serta 4 metode dalam memeluk semua makhluk ini untuk memberi manfaat. Inilah yang disebut membuat segala jenis musik. Dengan kebenaran, kebajikan, dan keindahan dari segala perbuatan baik yang diperbuat adalah bunga-bunga mandarawa turun berhujanan, memperagung alam Buddha dengan menaburi Buddha dan seluruh hadirin beserta para pengiringnya. Jadi tadi juga dikatakan bahwa dengan kita menghilangkan kerisauan itu adalah kosong. Dengan kita memiliki keyakinan dan ketulusan mendalam untuk mencari dharma yang mendalam itu, kita harus melatih diri menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Dengan kita menghargai betapa bernilainya kita mendengar Dharma Buddha. Cảm ơn sư Siong sư chị. Ya, kanan Vivian ya, betul ya. Diulangi ya, sangat bagus ya. Oke, ini selamat ya kepada Nelly Lee Sejie Medan, Herianto Sesiong Medan, Siti Sejie Medan, Yeni Lau Sejie, ini tak nama, sama Jasman Sesiong, Elia Sunarin Sejie dari Palembang ya. Ini Lau dari Jambi. Oke, di antaranya Sesiong Sejie yang pemenang kuis ya. Boleh buka mic Sally satu persatu dari Nelly Sejie. Netty ya, Netty Lee Sejie. Bisa nggak? Oke, Herianto Sesiong. Semuanya. Oh, nanti Sesiong Sejie ingat absensi ya. Absensi di kolom absensi ya, ketik ya. Soalnya dipesan nanti nggak di absensi pula yang hadir. Siti Sejie. Oh, Herianto tidak sharing. Lagi Rimba Sesiong. Oke, silakan. Saya sharing sedikit lah ya. Ya, Tadi kita mendengar ya, mengapa kita perlu mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan Dharma, diharapkan kita bisa mengikis kerisauan kita ya. Dan bukan hanya mendengarnya ya, kita juga harus mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mengembangkan jiwa kebijaksanaan kita. Kemudian kita juga harus bersumbangsi tanpa pamrih dan selalu bersyukur. Itu aja ya sharing saya, Rimba Sesiong. Oh ya, bagus ya, betul. Sharingnya bagus. Benar kok, Sejie. Yang ada tambahan, silakan. Ada lagi, Siti Sejie mau tambahan lagi? Kalau nggak ada yang lain, boleh lanjutkan yang lain. Tadi Siti udah, Yeni Lau tadi ada mau atau tidak ya? Saya belum baca chatnya. Dasman nanti Yeni Lau izin tidak sharing, Herianto tidak. Mungkin tidak ada. Oke, yang partisipan ada yang mau sharing silakan ya, buka mic langsung. Karena waktunya pun terbatas ya. Jadi manfaatkan waktunya ya. Kalau nggak ada, ini udah mau masuk ke Xiao Pusa ya. Kalau ada kosakata mau tanya, Xiao Pusa mau baca. Ada nggak? Mungkin tak ada yang mau sharing lagi ya. Nggak nampak ya. Oke, kita masuki
kosakata ya. Ini kangen ya, kangen dulu sama Vivian Siti Siti ya, ikut bersumbangsi ya, sharing kepada kita semua. 1. Ya, 感恩是共圣人开示，感恩是故事国，金丝妙莲华，熏法香与会。Kosakata 熏法香 Bab 16 Panjang Usia Tata Gata Episode 1549 Hutan rimbun dari 7 pencerahan dan pavilion dari faktor pendukung pencerahan. Zheng sheng bu xi, tumbuh dan berkembang tanpa henti. Mao lin, hutan lebat, hutan rimbun, hutan subur. 感恩是故事伯，早上好。感恩小菩萨，名叫什么？Nama siapa 小菩萨 bagus. Kita sama-sama ya, Sisung Sicie bisa belajar ya bahasa Mandarin ya. Setiap hari sedikit-sedikit ya dihafal ya. Lama-lama bisa jadi banyak ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Sisung Sicie. Kalau tidak kita tutup ya. Karena udah jam 9呀 ，OK， 师兄师姐请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心，感恩师兄师姐kan tim Simpak Siang ya, tim percenahan karena Ratna Setie juga kemarin dia ingatkan saya kanan Tacia ya. Tacia hao ya. 感恩大家。来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，刺激世界，一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，刺激世界，一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来
即世界充满爱的力